자, 여러분, 오늘은 제가 좀 새로 시도해보는 컨텐츠를 좀 해봅시다. 이게 내가 자주 할 수는 없을 것 같아요. 왜냐면 이게 준비하는데 시간이 많이 걸려가지고. 근데 제가 쇼츠로 하기에는 좀 뭔가 아쉽거나 내용이 많이 긴 경우에 좀 다뤄보도록 하겠습니다. A significant amount of female clients that have contacted me looking for men. How do I get the GYSA are you taking to get the GYSA? See, because when the guys have to get the GIRLSA, the guys have to go out and ask the GIRLSA out. The guys that have to work her, the guys that have to approach her, the guys that have to go and offer her. Well, some feminists 50 years ago thought they knew better than 2 million years of human evolution. And now, after it's just been beaten into now 3 generations of men that you girls are equal, guys are starting to listen to that and take it to heart. And by God, you don't need men. Don't know if you got the memo. Now the girls are like, well, why can't I find a guy? Well, now with this new paradigm, this new environment where women are exactly equal to men, unfortunately, the reality is that you girls are going to have to ask men out. Oh, did we expose the hypocrisy of feminism there, boys and girls? Oh, you want all the benefits of equality, but not the responsibility. But within 50 years, whether we genetically, biophysiologically believe that or feel that, viscerally feel that or not, the public statement has been made that women are the exact same as men. And whether you girls realized it or not, men are rather empirical. But we use this thing called language, and words mean things. So that when you say, be sensitive, be kind, be feminist, support, okay, they literally take what you said and translate it. Now, women speak a completely different language where the words don't mean it. I'd love to go out with you. Here's my number. And then when you say 5:30 on Friday, she's gone. You're like, where are you? And then you don't hear from them again because flaking is fun. But in the world of man, words have meaning. And men cannot get, society cannot progress, cannot exist unless men honor their word. Now you've wandered into that world. Since men are literal and words have meanings, which is maybe why we make more money because we are literal, they took that to heart. You didn't want to just raise yourself to men's standards. You wanted men coming down to women's standards where men are more in touch with themselves and sensitive and kind and not so aggressive. Okay. And because men want to get laid, they followed that. And now you have a generation of weak, well, more than one generation. You have multiple generations of weak, pansified men who are not aggressive, who are cowards. They're not courageous. I mean, dude, I've done way more dangerous things and threatening things than asking a girl out. To me, asking a girl, is nothing. All right. But for most men, most men, it's a very frightening experience. And then you girls come on, well, how come I can't find the guy? Why can't I find a guy who isn't a soy boy or an F boy? And it's like, well, you kind of created this mess. The reality, it's not going to happen. I know it's against your nature, ladies. I remember one gal, she had a crush on a buddy of mine. She's like, what should I do? I said, well, why don't you dress pretty and do yourself up and, and maybe ask him out. Oh, no, she'll dress pretty. Oh, she did. She dressed pretty. She put on makeup. She didn't lose weight. Let's be honest. Okay, that takes too much effort. And she would do everything but ask the guy out. It even came to tears. She was crying because she didn't want to ask him out because that was too threatening. It goes against your nature. I know why you girls don't ask guys out. You don't have the balls to do it. But you said words. Words have meaning and words have consequences, especially words repeated over 5 effing decades. Men and women are equal. They're exact same. They're interchangeable. By the way, we don't need you. Got it. Message received. Loud and clear. Memo received. Now we're taking action. Why don't men ask us out? Unfortunately, if you girls want to get a guy, you're going to have to start asking men out. There was one gal asked me out. One. And I've told that story before where I said no. And you could just see I just crippled her heart. The equality, feminism, blah, 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 blah. And we're gonna hyphenate our names or combine our names together. Men are so desperate for sex, they will follow that. And unfortunately, what you told them is not what you wanted. You wanted what we all know, and that's tall, dark, and handsome, brooding, and will beat the crap out of other men. You want a strong, tall, dark, and handsome man.
But you didn't tell men that. See, and I don't know, in women's world where words have different meanings, maybe there's a translation. I don't care. Too late. You've now raised 3 generations of young boys who are now sometimes almost pushing 40-year-old men to believe this leftist feminist slop, that you're supposed to be sensitive and write poetry and all this other crap and buy flowers. When you should have just said, go to the gym, learn to fight, be tall, which not a lot of people control that. But the fact you like, now here you go. Here's these. And you raised a bunch of sensitive, pansified pussies. And so now you think they're going to ask you out? 네, 여기까지입니다. 이게 뒤에 굉장히 긴 영상이에요. 에런 클레르도 한번 영상을 찍으면은 한 4, 50분씩 찍어대는 양반이어가지고 뒤에 굉장히 내용이 많은데, 그래서 오늘 제가 이걸 한 이유는 일단 기본적으로 난 좀 이 얘기를 하고 싶어. 일단 미국이나 한국이나 똑같습니다. 내가 여러 번 입이 아프게 얘기했지만 미국 남자들이 좀 더 상남자고 마초스럽고 그런 차이가 있긴 한데, 문화적인 차이가 있어도 이상하게 페미니즘에 대해서 남자들이 갖는 인상과 그런 것들은 거의 유사해요. 예를 들면 이제 애초에 한국에서 유행하는 말인 비페미니스트, 그것도 빌버가 한 거 아니야? 빌버는 미국인이란 말이야. 빌버가 그런 식으로 스탠딩 코미디를 했을 때 사람들이 되게 좋아했다고. 이미 이준석이 지적을 했지만 한국의 그런 R-페미, 레디컬 페미는 이미 미국에서 10년 전에 유행을 했어요. 지금도 영향을 미치고 있지만. 그래서 제발 난 좀 이런 소리 좀 이제 더 이상 안 들었으면 좋겠어. 한국의 K 그 사상이 맛이 갔다. 원래 그 사상은 평등 사상이다, 성평등 사상이다, 여성의 인권을 중시한다. 아니요. No. 이기주의 집단이에요. 이익 집단이야, 이익 집단. 정체성으로 뭉친 이익 집단이에요. 시민단체가 아니야. 이익 집단이야. 아시겠죠? 그리고 에런 클레리의 이런 말에서 우리가 또 뭘 배울 수 있어요? 한국의 그 사상의 차이를 하나 알 수 있죠. 재밌게 한국의 그 사상은 내가 블랭 슬레이트 이퀄리즘 그렇게 내가 영상에서 얘기한 건데, 여기서 에런 클레리가 얘기하는 3세대에 걸쳐 남녀는 똑같다. 여러분이 equal 하면은 man and woman equal 하면은 그냥 남녀 평등이라고 생각을 해요. 평등해야 된다. 근데 여러분들이 도대체 요즘 이게 공교육의 실패인지 모르겠는데, 적어도 나 때는 평등이라는 개념에 절대적 평등과 상대적 평등이라는 걸 있다는 걸 내가 배웠고, 그리고 평등의 정신이 뭐예요? 민주주의 국가에서 평등의 정신, 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게. 근데 미국의 평등은 절대적 평등이에요. 그래서 블랭 슬레이트 이퀄리즘이야. 근데 미국과 한국의 차이가 뭐냐면은, 그래도 한국 애들은 남녀 차이를 인정을 해요. 왠 줄 알아요? 한국 애들이 미국 애들보다 똑똑해서? 올리버 쌤 말대로 미국인들은 생각보다 멍청해서일까요? 아니요. 한국은 병역에 의무가 있기 때문이에요. 밀리터리 서비스를 해야 되기 때문이야. 근데 거기서 여자가 안보 무임승차를 하려면은 뭘 주장해야 돼? 차이를 주장해야 돼. 그렇기 때문에 단순한 이유입니다. 아마 한국도 모병제였으면은 man and woman literally equal. 남녀는 말 그대로 똑같다. 이게 여러분이 이런 차이가 느껴지시죠? 에런 클레리의 말에서 느껴지시다시피 미국의 그 사상은 정말 기계적으로 남녀가 생물학적으로, 그러니까 생식기 모양이랑 남자는 정제 나오고 여자는 안제 나오고 호르몬 좀 나오는 거 빼고 다 똑같다를 시전을 하는 게 미국의 그 사상이에요. 그래서 내가 일전에 얘기했죠. 구글에서 어떤 엔지니어가 나는 남녀 간에 차이가 있다고 생각한다고 했다고. 한국에서 보면 그냥 솔직히 길 가다가 진짜 저기 어디 뭐 성신여대에 있는 꼴패미 하나 데려다 놓고 물어봐봐요. 예, 가시나야, 니는 남녀 간에 차이가 없다고 생각하니? 이렇게 물어보면 뭐라 그래요? 차이는 있죠, 이렇게 얘기한다고. 심지어 정신 나간 애들조차. 근데 미국은 어때요? 구글에서 어떤 엔지니어가 사내 이메일인가 사내 게시판에 나는 남녀 간에 차이가 있다고 생각한다. 왜 그 남자 그걸 왜 느꼈겠어? 그 남자는 엔지니어 출신이거든, 이과 출신이거든, 공대 출신이거든, 컴공인가? 그러다 보니까 느낄 거 아니야. 근데 그 얘기했다고 해서 뭐로 잘렸냐면은 성차별 발언으로 잘렸어요. 그러니까 미국에서는 남녀의 차이가 있습니다 라는 말 자체가 성차별이야. 내가 왜 미국 그 사상의 매운맛인지 불닭볶음면인지 내 입이 아프게 얘기한 이유예요. 그리고 이 말도 되게 흥미로운 말이지. 남자들이 드디어 새겨듣고 가슴에 새긴 것 같아. 언제? 3세대에 걸쳐 떠들었더니 드디어 남자들이 가슴에 새겼대잖아. 그러니까 이 부분에서 우리가 또 얻을 수 있는 힌트가 뭐예요? 내가 일전에도 얘기했듯이 자꾸 민주당 또는 4050 민주당 지지자들, 우리 586 형님들이 20대 남자가 찌질하다, 20대 남자가 찌질하다, 20대 남자가 찌질하는데, 아니 그 프레임 틀렸다고 내가 내 멤버십 영상에서 얘기했어. 문재인 정권 5년 동안 얼마나 오죽 심했으면은 찌질한 걸 세상에서 제일 싫어하고 섹스를 해야 돼서 여자들한테 비 맞춰주는 걸 좋아하는 그런 호구, 브루필, 메랄, 첨프가 태반을 차지하는 남자 그룹 집단이 정치적으로
성 갈등 하나만으로 한평생 이 대한민국의 이 짧은 역사 내에서 20대가 보수를 지지해 본 적이 없는데 오직하면은 처칠 이런 말 했잖아. 20살 처먹고 마르크스주의 좌파를 지지하지 않으면은 심장이 없는 거고 나이가 60 먹고 우파를 지지하지 않으면은 머리가 없다고 얘기했잖아요. 그런 20살 남자애들이 다른 모든 정치적 아진다 다 집어던지고 성갈등 하나만으로 국민의힘당을 뽑아? 이거는 민주당 문재인 대통령의 업적이야. 민주당에 있는 패미들의 업적이고. 미안해요 에런 클레리, 당신의 이런 모습 보이게 해서. 나 좀 예쁜 얼굴로 하고 싶은데 아무튼 미국도 마찬가지예요. 내가 있잖아, 이 현실과 괴리가 있다 그랬잖아요. 그래서 뒤에 뭐라 그래. 자, 우리가 유전적으로 생물학적으로 본능적으로 느끼고 있든 말든 공적인 약속은 정해져 버렸다. 사회적인 약속은 정해져 버렸다. 내가 일전에 동아제약 사태 얘기하면서 내가 얘기했죠. 사회적인 현실에서 봤을 때 그 동아제약 면접자는 정신이 나간 여자예요. 결혼했다던데. 도대체 누가 결혼한 건지 모르겠는데. 아무튼 행복하길 바랍니다. 그런데 아무튼 내 입장에서는 전혀 아니고 아무튼 그래서 근데 사회적으로는 어때? 사회적으로는 동아제약 면접자가 성차별주의자가 되어버렸지. 근데 현실에서는 어때요? 우리는 차이가 있다고 느끼고 우리는 남자만 군대 가는 게 여자가 빚을 졌다고 다 인식을 해. 여자가 무시를 하든 말든 부정을 하든 말든 그런 거예요. 그래서 3세대에 걸쳐서 때려 박았더니 드디어 남자들이 이제서야 어떻게 된 거야? 드디어 그래 여자들이 이제 진짜 원하는 거구나. 이건 마치 베타메일이 처음 이제 모쏠하다가 처음 섹스를 해보면서 야 진짜 넣어도 돼? 한다. 여자친구 물론 실제로 이러면 여자는 이미 세 번째에서 꺼지라고 그러고 집에 가요. 근데 아무튼 여자가 그제서야 나 섹스하고 싶고 너 제발 너 그래 휴 알겠어 이 지랄 하는 거랑 똑같다고. 남자들이 왜 이렇게 여자 눈치를 많이 보냐. 나는 왜 당신들한테 이렇게 얘기하냐고. 난 당신 생긴 게 이쁜지 못생긴지도 모르고 나랑 실제로 아는 사람도 아니고 그렇기 때문에 나랑 섹스할 일도 없기 때문에 난 당신들한테 그렇게 당신들 듣고 싶은 얘기를 해줄 이유가 없어. 클레리가 얘기했듯이 남자는 여자랑 자고 싶으니까 여자 비율을 맞춘다고. 물론 에렌 클레리의 말에 약간 좀 모순이 있는 것처럼 보여요. 여자랑 자고 싶으면 무조건 따른다? 아니요. 따른 척한 거지. 아무튼 여자는 남자랑 자고 싶으니까 니들 비위 맞추는 거야. 그래서 내가 레드필 채널에서 우리 여성 구독자들한테 내가 얘기해 준 거 아니야. 왜 여러분이 한평생 나랑 다른 얘기를 하는 남자들만 만난 줄 알아요? 그 니들이랑 섹스하고 싶어서 그런 거라고. 그래서 내가 그 시즌 1에서 왜 남자들은 모이지 못하는가, 왜 남초는 여초로 이기지 못하는가 다 같은 맥락이에요. 왜냐하면은 남자들은 섹스를 하고 싶어하고 여자 비율을 맞춰야 되고 그리고 무엇보다 남자는 찌질해 보이기 싫거든. 그래서 미국조차 3세대씩이나 무슨 베트남 전쟁에서 네이팜 폭격하듯이 블랭 슬레이트 이퀄리즘, 페미니즘을 때려 박았더니 3세대나 때려 박았더니 이제서야 스멀 소이보이, F보이들이 기어나오기 시작했다고. 진짜 여자들이 평등 원하는 거 맞아? 이렇게 하면 좀 남자답지 않은 것 같은데? 나 약간 좀 동물적인 본능이 반하고 약간 내 보고 자란 거에 좀 반하긴 하는데 야 진짜 남자들 이렇게 해줘도 돼? 야 진짜 한다? 진짜 평등 원해? 갈까요? 내가 만약에 지금 국회의원이야 대통령이야. 내가 만약에 지금 대통령이라고 해봐요. 되게 멋있을 것 같죠 여러분? 나중에 저를 대통령으로 뽑아주십시오. 나중에 국회 나오면 내가 이 대한민국의 도널드 트럼프가 되겠어. 아무튼 그래가지고 제가 한국의 보수를 다시 쓰겠습니다. 그래서 Make Korea Great Again 해가지고 다시 한번 이제 우리 한강의 기적 한번 이뤄보고 다시 한번 잘해봅시다 해가지고 내가 대통령 나오면은 내가 이제 대통령령 1호로 또는 대통령도 이제 법안을 제시할 수 있는 걸 알고 있어요. 그러면 나 이런 법안을 쓸 거란 말이야. 레드필 코리아법 해가지고 여자들도 병역의 의무를 진다. 그러면 무슨 일이 일어날까? 남자들 한번 생각해보라고. 여자들이 평등을 원한다며, 이퀄리즘을 원한다며, 똑평등을 원한다며 여자들이 무슨 반응을 보일까? 여성단체 뭐라 할까? 그럼 나는 그 사람들 싹 다 청와대 만찬으로 불러가지고 나 토론할 수 있어. 유튜브 틀어놓고 청와대 채널 유튜브 틀어놓고 생중계할 거야. 그래서 나는 여자들 11명 시민단체 11명 앉혀놓고 12명 앉혀놓자. 예수의 제자가 12명이니까 12명 앉혀놓고 같이 이렇게 교차 배틀을 뜰 거라고. 그러면 내가 논리적으로 다 털었다 칩시다. 그럼 과연 여자들이 논리적으로 털었다고 해서 여자들이 물러설까? 지금까지 여러분 100분 토론이든 뭐든 꼴패민들 나와서 토론하는 꼬라지 봐봐요. 걔네들이 기본적으로 토론될 자세가 되어 있는 애들인지. 걔네들은 감정 배설을 하러 온 애들이지. 아마 그 꼬라지가 날 거란 말이야. 내가 하는 얘기는 뭐냐면 여자들은 성평등을 원하지 않아. 여자들은 성평등을 원하지 않아요. 마찬가지야. 에론 클레리가 얘기했듯이 남자들이 오케이 그렇게 할게 해도 된다고 그랬다. 나 진짜 그렇게 해 했더니 뭐라 그래? 남자들은 다 어디 간 거야? 지금까지 그 사상이 미국에서 한 실수가 뭐냐면은 동전의 양면이라는 걸 생각을 못한 거예요. 그래서 내가 여기 지금 편집으로 잘랐는데 에런 클레리가 여자들의 요구사항을 동전의 양면에 비유합니다. 링컨 다임이 있어요. 링컨 동전이 있어요. 미국에. 앞면에 링컨이 있는데 뒷면에 무슨 메모리얼 그게 있어. 마치 한국에 앞에 이순신 있고 뒤에 뭐 있는 것처럼. 근데
여자들은 링컨만 원하고 뒤에 있는 메모리언 원하지 않는다고. 아니, 평등은 동전의 양면이야. 내가 그 동전의 양면 중 하나가 굉장히 중요한 게 뭐예요? 나 여기서 내가 일부러 내가 자막에 넣은 게 하나 있어요. 전혀 저돌적이지 않고 남자들이 왜 이렇게 적극적이지가 않아요. 그치만 나는 어그레시브한 남자는 싫습니다. 여러분, 영어 어그레시브도 중의적인 의미를 가져요. 단순히 공격적이고 막 진짜 이런 공격적인 어그레시브가 있지만 한편으로는 굳이 폭력적이지 않아도 뭔가를 저도적으로 행하고 저돌적으로 들이대는 것도 어그레시브거든. 그러니까 남자가 I'm aggressive 하면은 그런 중의적인 의미를 갖고 있단 말이야. 동전의 양면이야. 페미니즘이 3세대간 남자들한테 men are violent, men are aggressive, 블라블라블라 남자들을 팼단 말이야. 근데 미안하지만 니들이 남자들의 공격성만 제외하고 저돌성만 가질 수 있을까? 가능해요. 중간에 그런 부분이 있지. 근데 페미니즘의 문제는 뭐야? 내가 얘기했죠. 내가 일전에 시즌1에서 한국의 페미니즘에서 뭐라 그랬어요? 지난 쌍팔년도 시절 여성에 대한 억압이 너무 반대 극단으로 튀었다. 얘네들도 마찬가지야. 미국 애들도 똑같은 실수를 한 거야. 내가 얘기했죠. 나도 그렇게 7, 80년대 그런 미국의 아메리칸 그런 트래디셔널 매스큘리니티를 아주 좋아하진 않는다고. 남편이 혁대 풀어가지고 막 아내 때리고 자식 때리고 혁대 풀어가지고 나 그런 거 원치 않다고. 나도 내 엄마가 아빠한테 맞는 거 원치 않아. 근데 물론 요즘 남자들이 보기에는 여자들이 괜히 처만 게 아니다라는 얘기가 나올 정도로 이제 여자들이 좀 심해졌는데 아무튼 내가 싶은 얘기가 뭐예요? 아예 공격성을 거세해야 됩니다. 요지랄된 거라고 지금 반대로. 그러다 보니까 어떻게 된 거야? 남자들이 공격성, 저돌성이 사라진 거야. 소이보이. 그나마 저돌성 있는 애들은 이제 뭐가 돼? 그나마 이제 저돌적이고 공격적인 애들은 뭐가 돼? 블랙필. 먹버. 뒤에 나오는 F보이. 그래서 F보이가 fuck보이란 뜻이거든. 그게 뭐냐면은 여자를 순전히 성적 대상으로만 하고 여자를 섹스 대상으로만 여기는 완전히 리터럴리 성적 대상화. 레드필에서 그렇게 지향하지 않는 거예요. 이건 블랙필이에요. 레드필이 아니라. 그런 남자들을 양산한 거야. 그래서 에런 콜레리가 얘기를 우습게 한 얘기가 아니에요. 난 젊었을 때 여자한테 데이트 신청한 것보다 훨씬 더 위험한 일 많이 했다. 뭐 오토바이 타기 이런 거. 나한테 여자 꼬시는 거는 무서운 일이 아니야. 나도 마찬가지거든요. 물론 나도 20살 초반에 내 여자친구 중에 되게 예쁜 여자가 있었어요. 걔가 누구 닮았냐면은 그 누구지? 옛날에 기황후에 나왔던 여자인데 그 여자 닮았는데 내가 걔한테 고백하는데 1시간 걸렸어요. 너무 떨려서. 지금은 안 그러지만 그러니까 나도 알아요. 남자들이 고백하는 거 무서워하는 거 아는데 근데 요즘 미국 남자들은 여자한테 먼저 고백을 하고 한 게 되게 무섭다고. 특히 왜냐하면은 이게 미국 사회도 그런지 모르겠는데 앤드류 테이트에 따르면은 영국 사회에서 현재 영국의 법안상 UK 그러니까 영국에서 남자가 길 가다가 여자한테 플러팅을 하면은 성범죄로 잡혀갑니다. harassment, sexual harassment로 잡혀가. 근데 물론 이게 있어요. 우리 한국에서처럼 좀 점잖게 저기 죄송한데요. 저 마음에 들어서 그러는데 번호 좀 알려줄 수 있나요? 이게 아니에요. 걔네들의 catcalling은 좀 한국 정서로 봤을 때 좀 심하긴 할 거야. 근데 그건 나름대로 또 여자들이 즐기는 면이 있단 말이야. 그래서 요즘 뭐라 그러냐면은 미국 사회에서 점점 이제 catcalling이나 그런 콜드 어프로치 같은 거를 성범죄 해야 된다고 주장하는 애들이 슬슬 기어나와. 근데 어떤 레드필 어떤 멤버가 뭐라 그러냐면은 아무래도 이거는 여자들이 관심 과잉인 것 같다. 옛날에 스마트폰이 없었던 시절에는 남자들이 콜드 어프로치하고 하는 걸 즐겼는데 관심이니까. 근데 이제는 스마트폰, 틴더, 뭐 OkCupid 이런 것 때문에 또는 SNS, 인스타그램 이런 것 때문에 남자들이 관심이 스마트폰에도 쏟아지는데 오프라인에서까지 들이대니까 여자들이 그걸 허레스먼트로 느끼는 것 같다라고 어떤 좀 나이가 있는 레드필 멤버가 얘기를 해요. 아무튼 그런 식으로 이제 점점 여자가 남자한테 용기 내서 들이대고 작업하고 헤이 베이비 이러면서 막 아가씨 이런 식으로 하는 거를 무슨 성범죄로 여기고 미소지니 막 여성 혐오로 여기고 막 그런 toxic masculinity 막 그런 유해한 남성성으로 남자들을 그렇게 해놓으면은 대관절 어떤 남자가 대가리에 총 맞았다고 여자한테 먼저 수파를 던지고 싶겠냐고. 물론 한국에서도 여자가 먼저 남자한테 고백을 하는 경우가 많아요. 저도 뭐 살면서 한두 번 정도 있었는데 대체로 내가 고백을 하지. 그러니까 고백은 확인용이잖아 대부분. 그러니까 나도 이제 썸 타고 이제 이쯤 되면 한번 질러봐야겠다 해서 하는 건데 근데 여자가 먼저 질러보는 경우는 드물단 말이에요. 여자가 고백해서 차본 사람은 알겠지만 그리고 이제 이게 레드필 가끔 이제 리치 쿠퍼 쇼에도 그게 나와. 미국에 어떤 재밌는 흥미로운 라디오 프로그램이 있냐면은 미국에서 미국 건지 모르겠는데 캐나다 거일 수도 있고 캐나다 거인 것 같아. 어떤 뭔가 잘 안 풀린 남녀 중에 한쪽이 그 라디오 쇼에 전화를 해서 이 우리 사이에 이런 오해가 있는 것 같다. 좀 중재해달라 해가지고 그 라디오 쇼 호스트가 그 남자나 주로 이제 여자가 전화 오고 남자가 받아. 여자만 받아주는 건지 모르겠어. 근데 아무튼 내가 본 건 다 여자가 전화 오고 남자가 받았어. 그래서 호스트가 그 남자한테 전화해서 헤이, 하이, 뭐 여기는 어디 라디오 쇼에 누굽니다. 예 안녕하세요. 무슨 일이시죠? 얼마 전에 뭐 이런 캐런이란 여자 캐런 만나지 않았나요? 캐런이요? 예, 왜요? 그랬더니 아니 캐런이
당신한테 관심 있었고 당신도 이렇게 서로 그린라이트가 터진 것 같은데 왜 캐런을 자꾸 고스팅 하나요? 왜 자꾸 플레이크 하나요? 그랬더니 남자가 뭐라 그래? 예? 제가 캐런을요? 아니요, 전 걔 여자로 생각하지 않는데요. 그랬더니 그쯤 되면 이제 그 여자가 전화해서 치고 들어와. 하이 챗, 나 캐런이야. 나 기억나지? 그래서 너 여기 전화 받고 있었어? 아이고야, 앞담을 까버렸네. 속으로 생각하고 하이 이러면서 이제 그럼 이제 캐런이 야, 우리 저번에 좋았잖아. 우리 뭐 이런 것도 했잖아. 그러면 근데 내가 그때도 얘기했듯이 난 좀 아닌 것 같아. 그때 뭐야, 너 그냥 튕기는 거잖아. 튕기지 마. 아닌 것 같아. 나는 여친 있고 난 별로 너랑 뭐 하고 싶은 게 없어. 저 일이 좀 전화하기 좀 곤란하고 그래서요. 저 먼저 끊을게요. 안녕, 빠이 하고 뚝 끊는단 말이야. 그랬더니 그 여자가 뭐라 그래? 어머, 얘 지금 나 전화 끊는 거야? 그래서 내가 먼저 전화를 끊었어야 됐다. 우리 여러분들이 중학교에 배운 I should have pp를 그때 배울 수 있다. 그때 볼 수 있다고. 남자들도 거절당하면은 이게 심하지. 근데 여자들은 더 상상도 못한다고. 특히 여자는 자기가 섹슈얼하게 꽂힐 수 있다고 생각하고 나 정도면 이 남자 물 수 있겠지 생각을 했는데 그 남자가 이렇게 한번 위아래 재더니 아니 싫어 이러면은 나 그리고 이것도 굉장히 맞는 말이라 생각해요. 여자 말엔 무게가 없거나 다르게 해석하거나 빈말이다. 여자들은 입에 발린 게 빈말이죠. 왜냐하면 그 여자들을 뭐 꼭 비하하고 나쁘다고 얘기한 게 아니라 그냥 있는 현실을 얘기하는 거야. 왜냐하면 여자들은 관계지향적이고 agreeable하기 때문이에요. 그래서 여자들 사이에서 그게 더 심하지. 그래서 여자들이 남자들한테 이런 얘기 하잖아. 여자가 당신한테 친절한다고 해서 제발 당신한테 마음이 있다고 생각하지 마세요가 그 얘기거든. 특히 직장 상사들, 특히 40대 50대 부장급 과장급 되는 우리 선배님들, 신입사원 여자들이 당신한테 싱글벙글하게 묻는 거는 당신이 직장 상사고 위력을 가지고 있어서지. 똑같아요. 남자 직원들이 당신을 왜 따르겠어. 권력을 갖고 있으니까 그런 거 아니야. 권력을 갖고 있는 것과 권력과 별개로 인간적으로 존경이 생기는 건 다른 문제예요. 자발적 충성과 강압적 충성의 차이입니다. 그게 여자한테도 마찬가지로 발현이 되는 거예요. 그래서 여자 말에는 대체로 무게가 없거나 다르게 해석할 여지가 크죠. 그래서 내가 얘기했잖아요. 이 얘기하면은 한국의 이 K-패미들 야마 빡 돌고 여성가족부 여성단체가 막 이지랄 할 텐데 난 이 얘기 다시 자신 있게 할 수 있어. 그래서 내가 예스민지 예스법이 쓰레기법이고 그 법은 절대 통과돼서 안 되는 악법이라고 얘기하는 거야. 왜냐면 남녀 간의 그런 성관계 합의라는 거는요, 말로 이루어지는 게 아니거든. 내가 여친이랑 섹스하기 전에, 첫 섹스를 하기 전에, 자, 우리 누구누구 씨는 2000 몇 년 몇 월 며칠 몇 시 몇 분에 저랑 섹스하는 것을 선언합니까? 네. 그럼 여기 서명하십시오. 지장 꼭 그럼 지금부터 섹스식을 거행하겠습니다. 하는 게 아니거든. 일단 키스를 하고 가슴에 내려가는데 여자가 안 잡아. 그 밑으로 내려가면 안 잡아. 그럼 고거든. 내 여자가 오늘은 좀 아닌 것 같고 우리 아직 아닌 것 같다 하면 어떡해요? 가슴만 잡으려고 해도 자연스럽게 손을 잡고, 그것도 기분 나쁘게 이렇게 안 해요. 살짝 이렇게 잡아. 왜냐면 여자도 남자를 좋아하는데 아직 진도를 빨리 빼고 싶지 않은 거야. 그러니까 남자를 기분 상하게 하고 싶지 않고, 그러니까 부드럽게 살짝 잡아요. 그럼 거기서 멈추면 돼. 아니면은 혹시 여자가 한번 튕긴 걸 쓰니까 한번 더 가봐. 근데 거기서 두 번째에서 여자가 힘이 팔이 풀린다. 오케이, 그러면 고야. 그러면 이 남자가 리드해주길 원하고 자기는 그냥 슬럿이나 그런 싼 여자처럼 보이기 싫었던 거야. 근데 두 번째도 잡는다? 그래, 한 번 더 세 번째도 잡는다? 오케이, 그건 진짜 아닌 거야. 그날은 고고하면 안 되는 거야. 이런 식이에요. 근데 예스민지 예스법이 어딨어. 그거를 판사 앞에 가서 어떻게 증명할 건데. 판사님, 제가 아르테미스의 맹세코 얘기하건데 저는 3번 가슴에 노크를 했고요. 근데 2번 저지하다가 마지막에서 통과가 됐습니다. 이거는 허가된 거 아닙니까? 이러면은. 근데 여자가 일관적 진술로 아니에요, 저는 강간을 당했답니다. 유지를 하면은 시방 난 그럼 범죄자가 되는 거야? 그게 예스민지 예스법 아니야? 세상에 그런 남녀관계에 단절을 가져오는 멍청한 법이 있어요. 그리고 예스민지 예스법 자체가 애초에 그 사상의 정신에 반하는 거지. 니들이 말하는 그 사상은 주체적인 여성, 자기 주장이 있는 여성, 주도적인 여성이라며. 근데 예스민지 예스법은 뭐야? 주도적이지 못해서 나중에 사후 관리를 하겠다는 거 아니야? 무슨 조선시대에 무슨 여자가 남자에 대해서 자기 의견 한마디도 못하는 시절에 먹힐 법한 법을 21세기 신여성들의 시대에 주장을 한다는 것 자체가 니들이 모순이라는 생각이 안 드니? 미국이랑 한국이랑 똑같아요. 들어볼까? 이 부분만? The equality, feminism, 어디가 똑같이 느껴요. fucking 50년. 그치, 50년을 떠들었지. 페미니즘 역사가, 내가 얘기했죠. 페미니즘 역사 길지 않다고. 지금 현대 21세기 우리 한국의 이대녀들은 인류의 수천 년 역사에 50년밖에 안 되는 개똥 철학을 갖고 니들의 인생을 지금 설계하고 있는 거랍니다. 그리고 지금 50년 앞서서 설계한 이 여자들이 이런 어떤 고난을 겪고 있는지 보라고. You have no balls to do that. 그런 짓을 할 만한 불알이 고환이 없거든. balls. 그래서 여러분이 또 여기서 어떤 힌트를 얻을 수 있어요? 이 영상에서. 이것도 한마디 합시다. 이게 에런 클레를 이렇게 놀리는 이유가 뭐냐면은, 미국은 fat acceptance 또는
body acceptance. 얘기 내가 여러 번 했죠. 그러니까 미를 떠나서 의학적으로 위험한데 그걸 아름답다고 우겨. 그리고 그걸 아름답지 않다고 느낀다고 누군가 얘기하면 그 사람은 성차별주의자야. 난 뚱뚱한 여자 싫어요. 이렇게 얘기하면 성차별주의자야. 그러니까 루이치 쿠퍼가 뭐라 그러냐면 지금은 서구 사회는 남자가 스탠다드, 남자가 여자에 대한 기준을 갖고 있어도 그거 자체가 성차별이라고 얘기를 해. 내가 북미의 그 사상이 내가 매운맛이라고 하는 거예요. 왜냐하면은 북미의 그 사상은 남자가 취향을 갖는 것도 성차별이라고 주장을 하거든. 무조건 받아들여야 돼. 그럼 여자가 뭔 짓을 하든. 담배를 피고 술을 처마시고 몸을 굴리고 돼지 되고 온갖 악행들을 다 우리 성경에서 지정한 뭐 탐욕 뭐 7대 죄악이기 때문에 다 해도 그냥 오케이 해야 돼. 넌 슬럿 싫은데요? 전 나치 카운트 높은 여자 싫은데요? 시대착오적인 언제적 시절 얘기하는 거예요. 요지랄 내 댓글에서도 하는 놈이 있더만. 그럼 너나 그런 몸 해프게 쓴 여자 많이 만나세요. 난 안 만날 테니까. 니들이 그러면 수요를 다 채가. 그 연애시장에서 물량을 니들이 가져가. 그러면은 나한테 난리야. 내가 싫다는데. 여러분이 또 여기서 또 뭘 깨달을 수 있어요? 여러분이 이 한국의 그 사상을 빨리 조지고 싶으면은 아무래도 우리 20대 친구들 요즘 뭐 여자에 대해 얄짤 없더만. 특히 뭐 내가 듣기로는 요즘 10대 애들이 더 세다며. 아마 여러분이 요즘 10대 20대에 비하면 난 되게 그래도 여자애한테 관대한 편이고, 그래도 난 아무래도 밀레니얼 세대고 나는 스마트폰 이전 세대를 겪었으니까 여자들한테 되게 난 그래도 잘해주려는 편이고, 여자한테 그렇게 뭔가 세게 하는 걸 나도 잘 못해요 아직은. 근데 요즘 20대 애들은 정말 얄짤 없는 것 같더라고. 그러면은 여러분들 할 수 있는 게 뭐예요? 자, 남자의 말은 의미를 갖는다. 여자들의 말에 의미를 넣어줘요. 여자들이 평등을 원한다면 여러분이 있는 서클 내에서, 여러분의 직장 내에서 여자들한테 진짜 평등이 뭔지 한번 시전을 한번 해줘. 그게 제일 빨라. 소원을 함부로 빌지 말라는 얘기가 있잖아요. 평등을 주문하셨군요. I will deliver for you. 갖다 드리겠습니다. 따라. 응? 남자들의 인생이 아주 그냥 신나고 재밌는 것 같지? 난 재밌어요. 난 남자니까. 말은 의미를 가져요. 그래서 이제 가끔 인터넷에 그런 거 있잖아. 이 여자가 자기 남편 다른 법을 깨달았다고. 남자는 정확한 시간에 어떤 액션을 언제까지 완수할 것을 요구하고 그 위의 것을 요구하지 않으면 된다는 걸 깨달은 여자가 있더만. 되게 현명한 여자예요. 남자를 잘 이해한 거야. 남자의 언어를. 남자의 말은 의미를 가져요. 왜냐하면 남자는 사냥을 해야 되고 군대를 조직해야 되고 전쟁을 해야 되기 때문에. 그래서 우리 군대에서 이렇게 무전으로 통신할 때 단아까치 안 쓰잖아. 남자들의 말은 다 의미를 가져요. 그래서 미국에서 뭐라 그래요? I'm the man of my word. 예를 들면 이제 조커에서 영화가 I'm the man of the word라고 하잖아요. 난 내 말의 남자다. 이게 뭔 소리예요? 난 내 말을 지킨다. 그리고 남자는 거기에 명예를 부여해. 그러니까 이 말을 여자들이 잘못 받아들이면은 레드필님 무슨 소리예요? 아이씨 내가 남자들 만나봤는데 사내 새끼들 거짓말 엄청 많이 하고요. 얘네들 빈말 엄청 니랑 섹스하려고 하는 빈말이야. 빈말 엄청 많이 하고요. 남자들 명예 없어요. 약속 안 지켜요. 아니 내 얘기는 다 지킨다는 게 아니에요. 그러니까 I'm the man of my word라는 말이 있지. 남자가 생물학적으로 자동적으로 I'm a man of my word 했을 것 같으면은 물론 그 전에 생물학적으로 남자들은 일단 말을 리터럴리 알아듣는다니까 여자와 다르게. 그래서 남녀간에 그래서 내가 있잖아요. 남녀는 다른 언어를 쓰는 생물이에요. 그래서 남자가 그 여자의 언어에 익숙해지기 전까지는 그래서 여자랑 만나고 들어오면 여자 경험이 적은 남자들이 기가 빨리는 거예요. 비언어적 데이터부터 생각해가지고 특히 이런 레드필 지식을 듣고 나가면 더 정신이 없을 거야. 그전에는 의식도 안 하는 것도 막 의식을 하려고 하니까. 그러다 보니까 그런 문제들이 생기는 건데 아무튼 남자들이라고 해서 약속을 다 지킨다 이런 뜻이 아니라 최소한 약속을 지키지 못하면 욕은 처먹는다는 건 알고 있어요. 욕은 심하게 처먹는다는 걸 알고 있고 그게 남자들 사이에서 되게 명예를 실추하는 일이라는 것도 알고 있지. 그래서 옛날에 우리 한국어의 전통적인 유교 문화에도 무슨 말이 있어요. 나 어렸을 때 듣고 자란 말이야. 진짜 나 실제로 이걸 교육을 받은 세대예요. 여러분 요즘 봤나요? 남아 이런 중천금. 남자 새끼가 한번 뱉은 말은 금과 같이 무거워야 된다. 또는 금과 같이 중요하다. 이런 뜻이거든. 이게 문화를 초월해서 이 매스큐리티는 그런 공통점이 있는 거예요. 남자의 말은 되게 중요한 거라고. 그리고 애초에 상업이나 어떤 사업이나 전쟁의 계약이라는 것도 다 남자들의 말에서 나온 거기 때문에 남자들 사이에서 그런 요구되는 그런 조직에 대한 리더에 대한 충성이나 이런 것도 어떻게 보면 다 안어거든. 그래서 여러분이 그런 왕좌의 게임 같은 거 보면은 스타크 집안 그 우두머리 누구야? 이름 까먹었다. 아무튼 자기 아빠 잡혀가니까 이제 자기 아들이 이제 군대를 조직하잖아. 그 레네스터 가문 그 킹스랜딩의 그 왕을 상대로 이제 반란을 일으키잖아. 배너를 소집하십시오. 우리 아빠한테 충성을 맹세한 그 지역 영주들을 소집하십시오 하니까 전부 다 부릅니까? 이렇게 하니까 그 사람들 우리 아빠한테 맹세를 하지 않았어? 예, 했습니다 하니까 그럼 그 사람의 맹세가 진짜인지 아닌지 봅시다 하면서 그 사람들의 말이 진짜 의미가 있던 말인가 한번 봅시다 하잖아. 그러니까 전통적으로 남자들의 말은 무거울 수밖에 없어요. 실제로 요즘 남자들이 어떻든 간에. 그래서 이 페미니스트들은 입을 놀릴 때 잘 놀려야 돼.
이게 남자들이 어느 정도 지금 관대하고 관용적이니까 페미들의 모순을 그냥 봐주고 있는 거야. 그래서 내가 이전 영상에서 내가 얘기했던 게 그거야. 페미들은 남자들, 오빠들이 허락한 거라고. 사내 새끼가 남자들의 어떤 정치 파벌이나 권력 파벌 내에서 페미 같은 전략을 펼치고 페미 같은 논리를 접근하면은 그게 페미들이 남자였으면은 지금쯤 이미 다 찢어 발겨져가지고 어디 저기 도로 길가에 굴러다닐 거야. 비둘기 밥으로. 그거는 절대 용납을 할 수 없는 개소리자, 모순이자 위선이거든. 남자들 사이에서. 니들이 왜 페미들이 이런 암묵적인 동의를 받고 암묵적인 그런 관대한 대접을 받아? 일단 남자들이 바빠. 그리고 두 번째, 남자들은 여자랑 싸우는 걸 찌질하게 생각해. 아직까지. 그리고 세 번째, 니들이 여자기 때문이야 그냥. 니들이 남자였으면 일찍이 대가리가 깨졌지. 그러니까 남녀는 평등하다 이런 말 함부로 아가리 놀리면 안 돼요. 왜냐하면은 내가 미드미스 메시지라고 했죠. 여자들이 몸뚱이로 행한 거 보면 니들이 원하는 건 성평등이 아니거든. 진짜 성평등한 세상을 원해? 그래서 내가 시즌1 영상에서 그거 만든 거 아니야. 여자들의 유리바닥은 성적 대상으로 이루어져 있다. 페미들이 남자들한테 성적 대상화 하지 마세요. 성적 대상화 하지 마세요. 진짜 안 해볼까? 어떻게 되는지? 원해 진짜 그거를? 일단 생물학적으로 안 될 거야. 근데 내가 만약에 신이어서 전지전능해가지고 한 일주일만 남자들의 성적 대상화를 한번 없애보고 싶어. 한번 없애보고 싶다고. 이건 마치 무슨 거랑 똑같냐면은 나는 냉정한 투자자가 되고 싶어요. 저는 감정을 느끼는 부분을 뇌에서 도려내고 싶습니다. 여러분, 인간의 뇌에서 감정을 느끼는 부분이 마비되잖아요. 어떻게 되는 줄 알아요? 아무 결정도 못 내려요. 그 책이 소셜 애니멀이라는 책이 나올 거예요. 아마도. 그래서 뭔가 이렇게 사고로 뭔가가 마비된 사람이 결단력이 있는 사람이었는데 오히려 감정을 느끼지 못하자 아무런 결정을 내리지 못한 결정장애가 돼버리고 욕망도 사라지고 그래서 집에서 도태돼 버립니다. 직장에서도 잘리고. 여자들이 얘기한 거 똑같다니까? 남자들의 성적 대상화를 없앤다? 가능할지 모르겠지만 그게 된다면은 죽음이야 니들은. 진짜 그때부터 여자들은 약하고 머리 긴 남자거든. 약하고 머리 긴 남자가 남자 사회에서 어떤 일을 당하는지 한번 볼까? 니들은 성평등을 원하는 게 아니에요. 에런 클레르의 말대로 어떤 평등의 열매만 따먹고 책임은 버리고 싶어 하는 거지. 그래서 니들이 정서적으로 나는 나쁜 사람이 아니에요를 합리화하기 위해서 하는 전략이 뭐예요? victimization, 피해자화 전략. 여자들의 단골 전략이고 여자들이 약하게 강하게 써먹습니다. 약하게 써먹는 게 뭐예요? 남친한테 연애할 때 남친한테 울면서 동정심 유발하기. 좋아요. 사랑스러워. 근데 무고 미투해놓고 피해자인 척하기는 죽여버리고 싶지. 법으로 강력하게 처벌해야지 그거는. 그래서 이 지구상에 지금 대한민국도 그 사상이 원하는 대로 다 해주면은 여자들은 그제서야 아플싸 싶을 거야. 그래서 여러분들이 이 한반도에서 빨리 그 사상의 망령을 몰아내고 싶다. 우리 그러면은 10대 20대 친구들이 할 수 있는 최고의 방법이 뭔 줄 알아요? 리터럴리 해주는 거야 그러면은. 소원을 빌었군요. 소원 이루어드리겠습니다.가 돼야 돼. 근데 모르겠어. 우리 남자들은, 특히 젊은 남자들은 섹스를 하고 싶어 하잖아. 그리고 또 인터넷에서는 막 되게 막 알파 메일인 척, 난 여자 필요 없어 이지랄 해도 막상 여자 만나면 또 해볼쭉 당장 내 유튜브 댓글만 봐도 여자가 어쩌다 사연 보내면은 댓글이 평소보다 한 몇 배 많아. 그러놓고 뭘 무슨 페미들을 뚫겨 잡겠다고. 되게 웃겨요. 물론 난 페미니스트는 싫어요. 나는 꼴페미 23살보다 페미 1도 모르는 30살 여자가 좋아. 진심. 같은 외모라면 23살짜리 꼴페미보다 같은 외모면은 30살짜리 31살짜리 페미에 대해서 1도 관심 없고 페미 혐오하는 여자가 훨씬 좋아요. 진짜야. 이제 드디어 카테고리가 하나 생겼어. 예전에 제가 학생 때만 해도 그때 당시 어른들한테 이제 상패녀라는 단어가 있었어요. 나는 그 단어 별로 안 좋아해요. 그러니까 여러분이 에피파니 페이지와 상패녀를 동일 단어라고 생각하면 안 돼요. 상패녀는 여러분 상장 폐지잖아. 끝이란 얘기예요. 아니야. 에피파니 페이지는 주식 가격이 좀 내려갑니다. 그리고 앞으로 우하향할 겁니다지 인생 끝났습니다가 아니야. 그런 식으로까지 따질 것 같으면 30 넘은 여자들은 아무도 결혼을 못 해야 돼요. 근데 옛날에 진짜 30 넘은 여자들이 아무도 결혼 못하는 경우가 좀 많았단 말이야. 그 너무 극단적으로 다른 단어예요. 알겠죠? 에피파니 페이지 이꼴 상패녀가 아니에요. 착각하신 분들 계시는데. 근데 이게 왜 꺼내냐면은 요즘 시대에서 여자가 만약에 연애시장에서 상장 폐지가 된다면은 내 생각에 그거는 나이가 아니라 몰라요. 진짜 뭐 한 38, 40 넘어가면 상장 폐지될 수도 있는데 요즘 뭐 돌싱도 많으니까 뭐 또래 남자 만나서 그냥 놀면 되잖아. 같이 뭐 등산 동호회 만나고. 그래서 솔직히 잘 모르겠는데 뭐 젊은 남자와는 빠이빠이겠지. 알파메일하고는 빠이빠이고. 근데 아무튼 적당한 뭐 베타메일 중에서도 급이 다르잖아요. 정말 오메가 메일이 있고 그냥 그 베타메일 중에서도 굉장한 베타메일이 있고 뭐 아무튼 현실에 들어보면 카테고리 넓어. 근데 아무튼 내 얘기 뭐냐면은 진짜 지금 21세기 2022년에 연애시장에 상패 11개 존재를 한다면은 그거는 페미니스트가 아닐까 싶어. 정말 나처럼 오프라인에서 페미를 겪어보고 대학 시절에
그게 뭔지 눈으로 보고 또는 여러분들이 뭐 인터넷에서 엿이나 이런 거 하는 거 애들 또는 웜하다 하는 애들 실체를 한 번이라도 봤다면 난 제발 대한민국 TV에서 여성시대 카페의 실체를 보여줬으면 좋겠어. 이 인터넷에서 남초애들끼리 돌려보는 거 말고. 남초와 여초의 차이는 여초는 폐쇄돼 있어요. 그리고 자기 민증 사진 보내고 자기인 거 인증해야 된다며. 세상에 21세기에서 사기관이 그런 식으로 개인정보를 수집하는 곳이 어딨어. 그런 식으로 자기 정보를 팔아가면서 들어가고 싶은 그곳이 대체 뭐냐고 내 얘기는. 그래서 거기서 알패스 돌려보고 남자 연예인 알몸 또는 남자 유출된 알몸 돌려보면서 조리돌림하고 좌표 찍어서 사람들 테러하고 그런 사람 새끼 같지도 않은 짓을 한단 말이야. 일베랑 똑같아요. 여자 일베야. 어른들은 몰라. 왜냐면 그것이 알고 싶다 해서 다루지 않아줬거든. PD수첩에서 안 다뤄줬거든. 그러니까 어른들은 몰라. 근데 한번 각 잡고 대한민국 여초 커뮤니티의 폐해에 대해서 한번 다뤄주잖아요. 과연 그런 민주당 지지하는 4050 개딸 타령하는 어른들이 뭐 덕후나 여시를 찬양할 수 있을까? 이건 진짜 어른들의 무지야. 너무 재밌어요. 이게 너무 대한민국 이 벌건 대난 한복판에 일어나고 있다는 사실 자체가 난 너무 웃기다고. 마치 한국에 갓 들어온 외국인이 일베 사이트 보고 이 사람들이 코리안 컨저버티브들입니까? 이 사람들은 보수주의자들이네요. 일베 좋습니다. 일베 이지를 하는 거 그거 보는 것 같아. 내 옆에서 한국인으로서 내가 얼마나 시겁을 하겠어. 에? 야, 너 왜 그래? 그래서 그렇다고요. 영상이 많이 길어졌는데 그래서 오늘은 뭐 특별한 주제를 확 잡은 건 아니고 이런 우리 에런 클레리 우리 이 사람 자기 자신을 캐피라 불러요. 캐피. 프로우먼 캐피. 여권주의자 캐피라는 뜻인 것 같은데 이 사람의 최근 책이 페미니즘 도서 상위 랭크 1위에 올라갔습니다. Book of Numbers를 썼고 그 다음에 이제 레드필 룰 제로 멤버 중에서 가장 블랙필에 가까운 사람이에요. 그래서 그렇습니다. 뭐 오늘은 뭐 저도 이제 시간이 늦어가지고 여기까지 해야 될 것 같고 앞으로 이런 컨텐츠를 나는 좀 많이 하고 싶어요. 많이 하고 싶은데 문제는 여러분 보셨다시피 50분이나 되는 에런 클레리의 영상에서 내가 뭐 자막도 붙이고 5분도 안 되는 시간 출연해가지고 또 여러분과 떠들어야 되기 때문에 뭐 자주는 못할 것 같습니다. 근데 내가 가끔 듣다가 야 이 부분 재밌다 싶으면 여러분과 함께 한번 공유를 해보도록 하고 오늘도 즐거운 하루 보내시길 바랍니다.